सीएम मान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੁੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਕਿਹਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ। ਜਲਦ ਆਰਡੀਐਫ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान की वायरल वीडियो से भखिया विवाद। दादूवाल ने सीएम के पैरी हथ लाने से चुके सवाल। क्या सिख मर्यादा की उलंघनाकारी ने मंत करमजीत। एजीपीसी बोली भाजपा के चहेते होने के कारण लगाए पैरी हथ। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की कानून व्यवस्था से चुके सवाल। क्या दरबार साहब के नेड़े 3 बार हुए बलास्ट। पुलिस की थां एजीपीसी ने मुलजमां नूं कीता काबू। कानून व्यवस्था नूं लैके गंभीर नहीं है सरकार। दरबार साहब के नेड़े सीरियल बलास्ट के बाद एजीपीसी ने बताई सख्ती। चारे दरवाजियां ते सेवादारां दी बताई तैनाती। संगतां दी लई जा रही है तलाशी। अकाली दल के वफद वालों चोण कमिशन के नाल मुलाकात। जलंधर वोटिंग दौरान दिखे आप दे आउटसाइडर विधायकों की कीती शिकायत। वोटरां नूं प्रभावित करने के लाए इल्जाम। जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੱਲ ਦਿਨ ਭਰ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਕਵਰੇਜ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿਪਲਾਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਗੈਂਗਵਾਰ। ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ। ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ। ਬਲੈਕਟਾਊਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਬੈਨ। ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਨੰਗਲ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ। ਕੱਲ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ। सीबीएसई बोर्ड 12वीं का नतीजा जारी। 87.33% स्टूडेंट हुए पास। एसकीमी लड़कियां ने मारी बाजी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परविंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। मोहाली के खरड़ दे विच फायरिंग हुई है। पिंड रुड़की दे विच गोलियां चलियां ने। प्रदीप नाम का शख्स गंभीर ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਗੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ पेशी ਲਈ कोर्ट उसनूं लिजाया जा रहा है तो इस दौरान ही फायरिंग हुई है। प्रदीप के नाल उसका साथी गीता भी सी जो कि कुछ दिन पहला ही जेल तो बाहर आया है। तस्वीरां में तुहानूं विखा रहे हैं। पिंड रुड़की के दरअसल गोलियां चलियां ने। प्रदीप नाम का शख्स इस दौरान गंभीर जख्मी होया जिसनूं कि इलाज वास्ते पीजीआई दे विच दाखिल करवाया गया। दस्सिया जा रहा है कि जदों इसनूं प्रदीप नूं किसी दे गोली भी लगी है। हाँ जी जी, ते की वो एडमिटेड है पीजीआई ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जरा जानकारी लिए साडे सहयोगी मनोज राठी जुड़े हुए ने। मनोज, पिंड रुड़की दे विच गोलियां चलियां ने। प्रदीप नाम का शख्स गंभीर जख्मी होया। फिलहाल हुण तक की को साफ होया है कि आखिरकार किस दे वल्लों फायरिंग की गई है कि उन्हां दा पता लग पाया? हुण तक दा ताज़ा अपडेट। बिल्कुल परविंदर, हुण तक की जी अपडेट देखी कि सीआईए की जी मोहाली की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। रुड़की पिंड का बिल्कुल आउटर एरिया जिहड़ा हैगा ये रुड़की पिंड जिहड़ा भागो माजरा के बिल्कुल नाल जिहड़ा टोल टैक्स है वो नाल ही रुड़की पिंड पैंदा जिथे गिट्टा नां दा जिहड़ा अपराधी हैगा काफी हुण थोड़े दिन पहला ही ये जेल तो छुट के आया ते अज भी पेशी जाना सीगा ते एक प्रदीप नां दे मुंडे नाल खड़िया सीगा। हुण तक हालांकि सस्पेंस बनया होया है कि आखिर गोली जिहड़ी जिन्हें मारी है या जिहड़े भी आए सीगे वो कौन सीगे, क्योंकि गिट्टा भी उस तो बाद तो ही गायब है। उसदा फोन नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है ते हुण पुलिस नूं शक है कि आखिर इहदे विच गोलियां किसी बंदे ने इत्थों आके चलाई है, कौन सीगे। ये सारी चीज़ां नूं लैके हुण पुलिस जिहड़ी इन्वेस्टिगेट कर रही है क्योंकि जिहड़ा प्रदीप उदीपा है उन्होंने पीजीआई हॉस्पिटल एडमिट कराया गया जिहड़ी
ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਗੁਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੋਜ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਗੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੁੜਕੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੀਤਾ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੀਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਗੀਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੇ ਗਈਆਂ ਭੱਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣੇ ਕੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਸੱਜ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੀਪੇ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰੀ, ਗੀਤੇ ਨੇ। ਗੀਤੇ ਨੇ ਦੀਪੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜੀ ਗੋਲੀ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿਆ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਰੇ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੇਚਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਗੋਲੀ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਪਰਾਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਅਸਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਰੀਕ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਜਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਜਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜੋ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੁਰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਜਨ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਚੰਨੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਚੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ DMC ਦੇ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚੰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਜਨ ਦੀ
ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਨ ਦੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਜਨ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਸਾਜਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਚੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਅਮਰੀਕ, ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਜਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਜਨ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਜਨ ਦੇ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਚੰਨਾ ਸੀ, ਚੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਪਲਾਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। रुख करते अगली खबर दसदी हां। भगवंत मान वालों इंडस्ट्री के लिए ऐलान किया गया। इंडस्ट्री वास्ते स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग की शुरुआत की गई। इंडस्ट्री वास्ते हरे रंग के स्टैंप पेपर मिलणगे। एक ही स्टैंप पेपर के सारे क्लीयरेंस होणगे। स्टांप पेपर देखण सारी सब कुछ पता लगेगा। दफ्तरां की खज्जल खुआरी तो इस दे नाल राहत मिलेगी। स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग वाला पहला सूबा है। सीएम मान दे वल्लों भी वड्डा दावा किया गया कि स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग वाला जिहड़ा पंजाब आ वो पहला सूबा बन गया। सो मुख्यमंत्री मान दे वल्लों उद्योगपतियों के लिए वड्डा ऐलान किया गया है। इंडस्ट्री के लिए स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग की शुरुआत कर दी गई है। इंडस्ट्री के लिए हरे रंग के स्टैंप पेपर मिलणगे, जिस दे पिछे ही तर्क दिता जा रहा है मुख्यमंत्री मान दे वल्लों कि इस दे नाल उद्योगपतियों की जिहड़ी दफ्तरां दे विच खज्जल खुआरी हुंदी सी उस तों निजात मिलेगी। स्टांप पेपर इंडस्ट्री ਲਈ हरे रंग ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ, ਜਲਦੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। Really very innovative and revolutionary sort of initiative which the Chief Minister has implemented. That CLU is available at the time of buying the land itself. So no hustle and bustle for applying for CLU after you have invested your money in buying the land. I think it's something which requires a lot of thought process at the CM office level, and it will really go a long way in ease of doing business. Excellent. बहुत बड़ा कदम हैगा towards ease of doing business and towards speed of doing business. ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ that this model will be adopted by all the states. Pan India ਇਹ ਬੜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ।
ਆਖਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ NOCs ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। CLU ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ NOC ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮੋਰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ NOCs ਦੀ ਫੀਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CLU ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ NOCs ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮੋਰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। उधर RDF मामले ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। CM ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਲਦ RDF ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। RDF ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ CM ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ 3 ਵਾਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ SGPC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, SGPC ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ।